come to dreams and beyond. Okay. Sundar mentioned something. Tell me something more about what is dreams and beyond dreams. Tell me what's beyond dreams also. My second film, Arjun and Sakshi. It was not a commercial success at the box office. So that affected me in a very big way because I was actually facing a failure for the first time in my life. I was a relatively good student. I was top my class when I was studying. When I wanted a job, I got a job very easily. I wanted to get married, I just got married very easily. So everything happened. So I made a film. I was totally outsider. I made a film. It was so successful, my first film. I even used to write for television. It was so successful. So the failure was the first thing coming to me, and it was very difficult to actually live through it. So it was very difficult days. I tried to travel a lot, even outside, etc. But I took a decision after that I'll not make a film where a producer will lose money. So I decided whether I should make films. Cheno ennu thanne ആലോചിച്ച സമയമാണ്. Actually it was Prithviraj. He was a friend, and he actually floated this idea that I can launch a company and he will support, and that is how he actually named it Dreams and Beyond. Okay. That is, I think അവൻ്റെ കമ്പനി കിട്ടണം നേരിച്ചൊരു പേരായിരുന്നു തോന്നുന്നു. I don't know. പക്ഷേ that is how it was formed, and we wanted to make Mayflower, but then it did not happen. We made Molly Andy first. It was a co-production between Prithvi and myself. Punyalan was again co-production between Jayasuri and myself. Varsham again, like this. If filmmaking is not something like rocket science or anything, it is something very simple. The physical money should not be lost for anybody concerned in the film. So I loss Sambochal, it should be my effort or the actor's effort. That comes a sizable amount of money. So if we decide to make a film like that, it is possible. We get a lot of money to play with. Because നമുക്കപ്പോൾ അതിൻ്റെ ടെക്നിക്കൽ സൈഡ് ആണെങ്കിലും മറ്റുള്ള കാര്യത്തിനാണെങ്കിലും, ആൻഡ് വി ക്യാൻ ടേക്ക് ഫിനാൻഷ്യൽ ഡിസിഷൻ ഓൺ അവർ ഓൺ. അതിന് വേറെ ആളുകൾ നമ്മൾ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. വി ക്യാൻ മാർക്കറ്റ് അവർ ഫിലിംസ് ഓൺ അവർ ഓൺ. വി ക്യാൻ ഡു ലോട്ട് ഓഫ് തിങ്സ്. അങ്ങനെയാണ് അത് തുടങ്ങിയത്. You've been in the industry 5 years എന്ന് പറഞ്ഞു. You know so much about filmmaking. എനിക്ക് സാറിനോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ you sound like a person with a lot of in-depth knowledge, and you come from an engineering background. Okay. How come so much? How do you sound so wise? So what is it that is that aura of wisdom? Tell me about films. How do you know so much? Yeah, that is the അതെന്താ കാരണം അറിയോ? അതിൻ്റെ റിയലൈസേഷൻ ഞാൻ ഓരോ സിനിമ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുമ്പോഴും നമ്മൾ ആദ്യം വളരെ സത്യസന്ധമായിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്ന കാര്യം നമുക്കൊന്നും അറിയില്ല എന്നുള്ളതാണ്. സോ യു ട്രൈങ് ടു ലേൺ. ഇതാണ് സത്യം. അപ്പോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ഹാവ് എ വെരി ഓപ്പൺ മൈൻഡ്. ദർ ഇസ് നോ പ്രിജുഡൈസ്. യു ആർ ഓപ്പൺ ടു ലിസണിങ് ടു പീപ്പിൾ. എനിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുള്ള കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫിലിം മേക്കർ ഈസ് സംബഡി ഹു ഹാസ് എൻ ഇയർ ഫോർ എവ്രി വൺ. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ലൈക്ക് യു ലിസൺ ടു ബിഗ് സ്റ്റാർസ് ആൻഡ് ബിഗ് പീപ്പിൾ. അങ്ങനെയല്ല. ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി എനിബഡി. ഇപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു സിനിമ സെറ്റിൽ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കാറുള്ള ഒരു അറ്റ്മോസ്ഫിയർ എന്ന് വെച്ചാൽ 1-2 ദിവസം കൊണ്ട് anybody who is working in that film should have the confidence to come and tell me anything. Because I always feel എല്ലാം ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് മിനിറ്റ് വരെ ചാൻസ് ഉണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ. ഇപ്പം ഞാനൊരു സ്ക്രിപ്റ്റ് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ പ്രോബബ്ലി എനിക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഒരുപാട് വർക്ക് അതിൽ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ. അപ്പം എനിക്കെപ്പോഴും തോന്നിയിട്ടുള്ള ഇതിലൊരു ക്രിയേറ്റീവായിട്ടുള്ള വളർച്ച ഒരു സിനിമയിൽ ഉണ്ടാവേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. ഒരു സ്ക്രിപ്റ്റ് വി ഹാവ് എ ബൗണ്ട് സ്ക്രിപ്റ്റ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ സ്ക്രിപ്റ്റ് അതുപോലെ തന്നെ ഷൂട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുകയാണ്, അതുപോലെ തന്നെ എഡിറ്റ് ചെയ്യണം, അതുപോലെ തന്നെ റീ റെക്കോർഡിങ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് ഫൈനൽ മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് വെരി മെക്കാനിക്കൽ പ്രോസസ്സ്. എനിക്കത് എക്സൈറ്റിംഗ് അല്ല. എനിക്ക് എക്സൈറ്റിംഗ് ആവുന്നത് ഈ റിട്ടൺ സ്ക്രിപ്റ്റിൽ ഒബ്വിയസ്ലി ഇറ്റ് ഹാസ് ടു ഗ്രോ ഇൻ എ ഷൂട്ടിംഗ് സെറ്റ്. അത് ഗ്രോ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ വരേണ്ടത് എൻ്റെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ കൂടെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ, ബിക്കോസ് ഐ ഓൾറെഡി റിട്ടൺ ഇറ്റ്. അത് വരേണ്ടത് എൻ്റെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ്, എൻ്റെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആക്ടേഴ്സ്, ടെക്നീഷ്യൻസ്, ബീറ്റ് ബി എനിബഡി. അപ്പം ഐ എം ഓൾവേസ് ഓപ്പൺ to actually change something until the last moment, till the shot is taken. അതുവരെ നന്നാക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാളാണ്. പക്ഷേ അവിടെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ one person should take the final call on everything, and that should be me. So everybody can tell the opinion, you can listen to it and take a call.
Coming to another very respected actor, and we will miss him always, is Mala sir. നമ്മൾ അയ്യപ്പൻ എന്ന് പറയുന്ന ക്യാരക്ടർ പുണ്യാളൻ അഗർവത്തീസിൽ പ്ലേ ചെയ്തിരുന്നു. So about your memories about Mala sir, how he came into the film. ഇപ്പം മാളച്ചേട്ടൻ പുണ്യാളനെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഏറ്റവും അവസാനം എന്നെ കുറച്ച് മാസം മുമ്പ് എന്നെ ഫോൺ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു നമുക്കൊരു സംഭവം കൂടെ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ വി ആക്ച്വലി ഡിസൈഡഡ് ടു ഡു സംതിങ്. പക്ഷേ ഐ എം ഗോയിങ് ടു മേക്ക് ദാറ്റ് ഫിലിം, സോ ഈസ് നോട്ട് ദർ ടു ഡു ഇറ്റ്. അപ്പോൾ ഒബിയസ്ലി ഐ ഹാവ് ടു ചേഞ്ച് ദാറ്റ് ക്യാരക്ടർ. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ലൈക്ക് പുള്ളിക്ക് വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയൊരു സംഭവം വേറെ ആൾക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അതുതന്നെയാണ് ഈ ലെജൻസിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത എന്ന് തോന്നുന്നു. മാളച്ചേട്ടനാണെങ്കിലും ഈ പറയുന്ന പോലെ പുണ്യാളനിൽ അയ്യപ്പൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു റിട്ടയർഡ് പാപ്പാൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ക്യാരക്ടർ വരുമ്പോൾ അതിൽ മാളച്ചേട്ടനേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് ആലോചിക്കാൻ. അത് മാളച്ചേട്ടൻ ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഇനിയാണ് സിനിമ ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെങ്കിൽ അപ്പോൾ ക്യാരക്ടർ ഒബിയസ്ലി അത് ആരാണോ പ്രാക്ടിക്കലി ചെയ്യാനുള്ളത് അവരുടെ ഒരു കംഫർട്ട് ലെവലോട്ട് നമ്മൾ മാറ്റേണ്ടി വരും. പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഒരു പൂർണ്ണത എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പക്ഷേ അങ്ങനെ ആകുമ്പോഴാണ്. അപ്പോൾ ഈവൻ പുള്ളിയായിട്ട് സംസാരിക്കുമ്പോഴും എനിക്ക് ഏറ്റവും അധികം ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ എല്ലാം വ്യത്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദർ ആർ ആക്ടേഴ്സ് ആൻഡ് ദർ ആർ ദീസ് പീപ്പിൾ. അപ്പം അതിൻ്റെ വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈവൺ ആഫ്റ്റർ ഡൂയിങ് സോ മെനി ഫിലിം, സോ മെനി ക്യാരക്ടേഴ്സ്, അവർക്ക് ഒരു സിനിമയിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഷോട്ടൊക്കെ അഭിനയിച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ അവർക്ക് ദേ ക്യാൻ സെൻസ് ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് ഗോയിങ് ടു ബി എ ഗുഡ് ഫിലിം ഓർ റോങ്. അതാണ് ഫസ്റ്റ് തിങ്. ആൻഡ് ഇഫ് ദേ സെൻസ് ഇറ്റ്സ് ഗോയിങ് ടു ബി എ ഗുഡ് ഫിലിം, ഒരു നല്ല ക്യാരക്ടറാണെന്ന് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ ദെൻ ദേ ജസ്റ്റ് ഇംപ്രൊവൈസ് സോ മച്ച്, ദേ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് സോ മച്ച് ടു ദ ക്യാരക്ടർ. ഇപ്പോഴും അത് അഭിനയത്തിലും കഴിയുന്നില്ല. എന്നെ ഏറ്റവും അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയത് മാളച്ചേട്ടൻ ഡബ്ബിങ്ങാണ്. അപ്പോൾ ഡബ്ബിങ്ങിന് വേണ്ടി വന്നപ്പോൾ പുള്ളിക്ക് പ്രായത്തിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ശാരീരികമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകളും എല്ലാം ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഡബ്ബിങ്ങിന് വന്നപ്പോൾ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും എന്നൊക്കെ നമ്മൾ വിചാരിച്ചിരുന്നു. പക്ഷേ ഹീ വാസ് സോ ഇൻ ടു ദാറ്റ് തിങ്. ഹീ ആക്ച്വലി ഡിഡ് ഇറ്റ് ഇൻ ഓൾമോസ്റ്റ് എ ഡേ. ഇറ്റ് ടുക്ക് ഓൾമോസ്റ്റ് എ ഡേ. അപ്പോൾ അത്ര എഫേർട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിൽ പലപ്പോഴും നമുക്ക് ഓവർലാപ്പായിട്ട് ഫില്ല് ചെയ്യേണ്ട സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അപ്പം ഐ ട്രൈ ടു ഗോ ഇൻ ടു ക്ലീഷേസ്. പുള്ളി സ്ഥിരം പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ പുള്ളി പറയും അത് വേണ്ട, അതെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്. സോ ലെറ്റ്സ് ഡു സംതിങ് ന്യൂ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫയർ ഉണ്ടാവുന്നു എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് വാട്ട് മേക്സ് ദെം. അവർ മാളച്ചേട്ടൻ മാത്രമല്ല, ബി എനിബഡി. ഞാൻ എൻ്റെ ലൈഫിൽ നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള എല്ലാ ലെജൻസും അങ്ങനെ തന്നെയായിരുന്നു. ജഗതി ചേട്ടനാണെങ്കിലും ഹി ഈസ് ആക്ടഡ് ഇൻ പാസഞ്ചർ. അപ്പം ദേ ആർ ഫ്യൂ ആക്ടേഴ്സ്. ഇപ്പം നമ്മൾ ഇറീപ്ലേസബിൾ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഇനിയിപ്പോൾ എങ്ങനെ സിനിമ ഉണ്ടാവും. അത് സിനിമ അപ്പോഴും ഉണ്ടാവും. ദാറ്റ് ഡസൻറ്റ് മീൻ ദാറ്റ് ദെയർ വാല്യൂ ഷോ മസ്റ്റ് ഗോ ഓൺ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ. ബട്ട് ഒബ്വിയസ്ലി അവർ ചെയ്യുന്ന പോലെ ഒരു ക്യാരക്ടർ വേറെ ആൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല.